Praise the name of the Lord. Hallelujah. Greetings in the name of the Lord and Savior Jesus Christ and Christ Embassy family. I am Molly Alexander. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ നല്ല സമയത്ത് ദൈവം തന്നത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വിഷയം നമുക്ക് നൽകിയത് സഭയ്ക്ക് ജയം തന്നത് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Holy Spirit, I thank you for your presence. Oh, Rambashandara Masiga de Mantulimanteke, Lingra Mashalamanteke, Rabansi, Balabashalamanto, Zelamantere, Ringrema Shalamantele, victory, victory, Jayam Dalgi, the Stotra Katave, Jayam Dalgi, the Namaka Stotra Jia Katave, Asian and Amatilitane, Ronda Roma Sheke, Labasubra, Ringra Masige, the Mantos, and Manteke, Shalamantes, and Vinci. Lingromanda la mazubri hila kabrishala haidoroma zenda la mazege lingramandoroma zengra bashala hasali grima shala likabadura. Victory in the name of Jesus. Alembra hashala reba zubri hila mantu lingrimanta hese ilomo shakti manzubra hishane ligazanda zagaroda la mantu zelamante ke brashanda riki zembri riga mantu zelamante ke la mashana nandi katave Nandi Devi, Nandi Ishvi, Reibrahasha, Parishakatmavi, Nandi Devi, Lingromato, Zelamante, Keduruma, Rakabushala, Lingremante, Kezambra, Pandoruma, Singri, Manto, Levante. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Stotra, Nandi Gatavi, Nandi Gatavi. Lingremasha, Ishana, Namatili, Nandi Pareya Devi, Lingrebanto, Lingravoshangamos, Salamanto, Zelamente, Kebro, Shalamante. Hallelujah, Nandi Devi, Nandi Katavi, Nandi. Amen, amen, hallelujah. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഈ ഗോസ്പൽ എല്ലാ രാജ്യത്തിലും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. Lingromanto, Zalamante, Kebro, Shalamanto, Zelamanto, Librahosege, Pajo, Zalamante, Zelamente, Lingremanto, Zelamante, Kebro, Telemante, Lambrahutamando, Zelamanto, Zelamente, Zingrimanto, Zelamanto, Rifabashele, Lingromas, Zelemante, Lingrimante, Zelemante, Kibashele, La Darukanimanto, Zelementa, Hazenkir, Balashurabeka, Zelebraho, Delimante, Lingrimanto, Zelemante, Kebarashala, every nook and corner, Ira, Bakoro, Mantoro, Masiga, Logromante, Kelaman, Shikinabasura, Haribokalo, Bandere, Nikamarukala, Lingromanto, Kalamango, Masagamunta, and the Rubarakabo Shandara, Hazegele Mantola, Ura Kabadura, Masagale Mantuka, O Beaches, Nike, Dorme, Katave, Stotra, Stotra Katave, Ruble Manto, Parishakalmave, Stotra Chia, Libra, Hazege, Lingli Manto, Legamanto, Rigarabasho, Manzengri, Malakrama, Ringre Badura Bashaka, Gazakri, Balkane, Imaroga, Manteke. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, Nandi Katave, Nandi Devi, Ishana Namati Tande, Amen. മൂന്നാമത്തെ വിഷയം ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി നേഷൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം അവർക്ക് ഡിവൈൻ വിസ്ഡം, ഡിവൈൻ കൗൺസിലും നൽകട്ടെ. നമ്മൾ അന്യഭാഷയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. Lingremanto, Zelamante, Kelabanto, Karabashalamante, Zengelamanto, Rigra Bahula, Baku, Shalamonte, Zelamante, Ligra, divine wisdom, Lingremanto, Zabaratara, Lord, the Rigra Bahushala, Parishatama, Nalgan, divine wisdom and counseling, Nalgate Deva, in the name of Jesus, Alation and Amatil, Uraba, Zungro, Manto, Legedam, Karabashalamanto. Lingremante leva sombra, Calamandoro Mante Kelabasha, Zagera Badura Mashana, Ezenkri Malakri, Mahida Namanto Kalabante. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Vindarabasha, Darabazu, Brahakaru Shalamante, Lembrahaduru Mante Kelamantoro Mazente Kezeli, Mantari Frabrakura, Ringro Mashalamanto, Rega Sagere Mante, Camaro de Nekete, Rimbrehike Manto, Zelamante Keparabantaro Mashalamante. Thank you, Lord. Nandi Katave. Pradana Kertavedi. Nandi Katave. Yeshua Namathil Tanne. Amen. Amen. പരിശുദ്ധ
പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പാസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റിൻ്റെ ദൈവവചന ചിന്തകൾ മെയ് 31, 2020. ഈ ചിന്താവിഷയത്തിൻ്റെ ശീർഷകം തലക്കെട്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗുളിക എന്നാകുന്നു. യേശു അവനോട്, നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ, വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. മർക്കോസ് 9:23. ഈ വാക്യമാകുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയ വാക്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുളിക തന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ഗുളിക കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഏത് രോഗമോ വ്യാധിയോ ആയാലും, ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് സ്ഥാനത്തായാലും ഈ ഗുളിക നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം തരും. എന്തായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം? ഉടനെ അത് നിങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഓർഡർ കൊടുക്കുവാൻ മടിക്കുകയില്ല എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, അങ്ങനെ ഒരു ഗുളിക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ട്. അതാകുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഗുളിക. മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 9:23 യേശു പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും. വിശ്വസിക്കുക എന്ന വാക്ക് കിങ് ജെയിംസ് പരിഭാഷയിലും മറ്റനേക പരിഭാഷയിലും തെറ്റായിട്ടാകുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വിശ്വാസം എന്ന അതേ വാക്കിൽ നിന്നുമാകുന്നു. അത് ക്രിയയാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിശ്വാസം നാമവും വിശ്വസിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ക്രിയ ആകുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഈ വാക്യം യഥാർത്ഥമായി വായിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: വിശ്വാസമുള്ളവന് സകലവും സാധ്യം. നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയ വാക്യം മറ്റൊരു പരിഭാഷയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസമുള്ളവന് സകലതും സാധ്യം എന്നാകുന്നു. എന്തൊരു ഉറപ്പാകുന്നു! 21 വാക്യത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നു. യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നു, എന്നാൽ സകലവും കഴിയും എന്നാകുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, സാഹചര്യം എന്തായാലും പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവികത്തിന് വിപരീതമായ എന്തും മാറ്റുവാനും കഴിയും. കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രതികൂലത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ട് യേശുവിനോട് സഹായത്തിനായി കരഞ്ഞപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു, അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവരോട്, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ? ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8:25. മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആ ഗുളിക ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ എന്തും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിരാശയും വിഷാദവും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ഈ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഏറ്റുപറയാം. ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയെയും ഘടനയെയും. എൻ്റെ വിശ്വാസം തുടർച്ചയായ സഫലതയും വിജയവും നേടുവാൻ ഉറച്ചതും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ളതുമാകുന്നു. എനിക്ക് ഭയമില്ല, എന്തെന്നാൽ എനിക്കൊന്നും അസാധ്യമല്ല. എൻ്റെ ജീവിതം സ്ഥിരമായി ദൈവവചനത്താൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. അത് പിതാവിനും എന്നും വർദ്ധിക്കുന്ന സ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. മുന്നോട്ടുള്ള പഠനത്തിന് 2 വേദവചന ചിന്തകൾ ഞാൻ പറയട്ടെ. മർക്കോസിന് സുവിശേഷം 11:22-23, ഗലാത്യ ലേഖനം 3:7 2 കൊരിന്ത്യർ 4:13. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. We have the life of God which cannot be corrupt. Cannot be corrupt. Because church was not supposed to get sick ever. Church, the message to the church is that they have divine life. Praise the Lord. Jesus said, not mine but thine be done. Do you ask God that what you are doing, should you be doing it or not? Many don't have that consciousness. God wants you to live according to His will. Bible says those who are living, they should not live for themselves, but to Him for who died for them and who has purchased them. Father, in the name of Jesus, I pray for you. I speak health. I speak healing in their bodies in the name of Jesus. I command the demon of darkness to leave them in the name of Jesus Christ. I command those unclean spirits to come out of them. Today I have a testimony about my life, how the Lord has healed me of the thyroid I had. I had this thyroid for nearly
10 years, and it was 8.74, and I was swallowing the tablet of 150 mg. I was having this for nearly 10 years, but the Lord miraculously healed me through the Word of God, and as I took dominion and power over it, the Lord healed me, and it has come to 0.56. And I thank you. As I went to Dubai for the healing school at Dubai, Pastor Chris, I attended the healing school session, and I heard the word. I received the word with gladness, and I found out that we have the authority, we have the dominion to rebuke sickness from our body. I learned so many things from there, and I want to thank you, and I want to say how the Lord has healed me of this thyroid. When I came back when I came to India, I wanted to be a partner with Christ Embassy. So I contacted Pastor Isaac, and I sowed a seed to Christ Embassy, and really it is a miracle. I did it for the Lord. I did it for the gospel of the Lord. Before I sowed the seed, I prayed on the seed telling Lord, Father, in the name of Jesus, this seed has to speak for me, and I declare my body is a temple of the Holy Spirit. This sickness, this thyroid mustn't stay in my body. I rebuke it in the name of Jesus, and I want perfect healing. I declared it by faith, and I came. And I want to thank the Lord that in 2 days I took the blood test, and I found out that everything was normal, and my account came to 0.56. It's really a miracle, because so many have advised me, oh, you have to eat this tablet throughout your life. But now the Lord have proved that He is still alive. He has proved the whole world. If only you believe, if only you receive this anointing, if only you receive this word from the Lord, you will surely be healed. If it is possible for me, if the Lord could heal me at this age, it is possible with you. It is possible to all those who believe in the name of the Lord and His word. And I thank you so much for Pastor Isaac Agarwal for giving me this opportunity to give this testimony to the people and to the whole world. I thank you so much, Pastor. I love you so much. I thank you, Lord Father. I give you all the glory. I give you all the praises. I surrender, I yield my life to you once again unto the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ വരവേൽക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
ദൈവവചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നുവെന്ന്. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നാം ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിട്ടുകൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം ഇരട്ടിയായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു. യെസ് കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി സ്തോത്രം, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം, അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിനായി സ്തോത്രം, അങ്ങയുടെ സന്ദേശത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് സകലവും അങ്ങാണ്. അങ്ങില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഒന്നും കഴിയില്ല യേശുവേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച സകലത്തിന് നന്ദി. ഈ നല്ല സമയത്തിനായി അങ്ങേക്ക് നന്ദി ദൈവമേ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അങ്ങയുടെ തിരുവചന സത്യങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ തരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വീണ്ടും ഈ നല്ല സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ വരവേൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിറയെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്ന അധികാരം എന്ന ഒരു നല്ല സന്ദേശം ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നു. അതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്നും നമുക്ക് ദൈവത്തെ പറ്റി ഇനിയും എന്താണ് അറിയേണ്ടതെന്നും അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നു, എന്നാലും നാം അത് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നു. ഇന്നും അത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ജയിക്കുവാനായി പിറന്നവനാണ്, ഒരിക്കലും തോറ്റുപോകുന്നവനല്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയാളിയാണ്. ജയിക്കുന്നവൻ ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ അധികാരം നമ്മൾ എന്തെന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് നാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ദിവസവും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനമില്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരം നാം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന്, അത് അഭ്യസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല. അതുപോലെയാണ് നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് എന്തു മനസ്സിലാക്കുന്നോ അതാണ് നമ്മുടെ അറിവ്. നമ്മുടെ അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നതാണ് ദൈവജീവിതം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിനായി ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ ദൈവം എവിടെ പോയാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ദൈവമക്കളുടെ അഴക്, സൗന്ദര്യം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അഭ്യസിക്കണം. ഇതൊരു മതത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മൾ ആലയത്തിൽ പോകുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയമാണെങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമം നാം ഉപയോഗിക്കണം. എഫേസ്യർ 1:15 അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. എഫേസ്യർ 1:15 ഇപ്രകാരം കർത്താവായ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയും സകലത വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടാതെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് എന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ നിങ്ങളെ ഓർത്തും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവാകിയ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ച്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലിന്റെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എഫേസ്യർ 1:17 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങളെ ഓർത്തും കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും മഹത്വമുള്ള പിതാവുമായവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട്. ഹല്ലേലൂയ.
ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് നമുക്ക് വേണമെന്ന്. 18 വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം, നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവിക വെളിച്ചത്താൽ നാം നിറയും. ആ വെളിച്ചത്താൽ നാം എന്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം നമുക്കുണ്ടെന്നും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ സത്യം നാം കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവാൻ നാം അനുദിനം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ സത്യം കുറച്ചെങ്കിലും അറിയാത്തവരെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതേയല്ല. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം. 19 വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വല്ലമയാണ് മഹാമേന്മയായ വല്ലമ എന്ന് പറയുന്നത്. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പമുണ്ട്. അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വല്ലമ. അതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോട് പറയുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും ഒരാളും പറയരുത്. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണും. ആ കുറഞ്ഞ പവർ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. നീ ഒരിക്കലും തോറ്റുപോകുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും പിന്മാറി പോകരുത്. എന്നാൽ അനേകം ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ദൈവമേ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് എന്തെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇവനൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുമോ, എപ്പോൾ ഇവൻ ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുമെന്ന് ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മെക്കുറിച്ച്. പാസ്റ്റർ ക്രിസ് എപ്പോഴും പറയുന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ഒരു സുവിശേഷകൻ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യേശു ആ സുവിശേഷകനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ നല്ല സുവിശേഷകനോട് യേശു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിശാച് വന്ന് അത് ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിൽ അവരെ ശല്യം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് ആ സുവിശേഷകന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ശരിയായി കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാലും യേശു സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ നിർത്തിയില്ല. പിശാച് നിൽക്കുന്നത് ദൈവം കണ്ടും അതിനെ ഒരു കാര്യമായി എടുത്തില്ല. പിശാചിന്റെ ശബ്ദം അധികമായതുകൊണ്ട് യേശു എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ആ ദൈവദാസൻ. യേശു ഒന്നും ചെയ്യാതെ സംസാരിക്കുന്നതും നിർത്താതിരിക്കുന്നതും അവൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവം തനിക്ക് തന്ന അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് താൻ ഓർക്കുവാനിടയായി. ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പോ സാത്താനെ എന്നുള്ള അധികാരത്തെ ഞാൻ ഉച്ചരിച്ചു. ഉടനെ സാത്താൻ ഓടിപ്പോയി. ഉടനെ യേശു അധികാരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ദൈവം അവനെ അഭിനന്ദിക്കുവാനിടയായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി യേശു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നും വിചാരിച്ച് നാം അധികാരം എന്ന താക്കോൽ നാം ഉപയോഗിക്കണം. താൻ വിചാരിച്ചു യേശുവെന്ന് എല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന്. എന്നാൽ അധികാരമുള്ള താക്കോൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമായിരുന്നു എന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായി. യേശുവിനോട് ഇണഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. അങ്ങനെ അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിക്കുകയും തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്റെ വലതുഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത്യുന്നതമായ സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി, സ്വർഗത്തെപ്പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നു. യേശു ഇപ്പോൾ അത്യുന്നതമായ സ്ഥലത്തിലിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. യേശു ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് അവന്റെ വാസസ്ഥലം. ആരും യേശുവിനെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകറ്റുവാൻ കഴിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എപ്പോഴും അവിടെ ഇരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അടുത്ത് നാം ഇവിടെ കാണുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എഫേസ്യർ 1:21 പ്രകാരം എല്ലാവற்றிലും മേലായവൻ, ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. എല്ലാവற்றிനും മേലായവൻ, അല്പം മാത്രമല്ല, എല്ലാവற்றிനും മേലായവൻ.
അടുത്ത് നാം ഇവിടെ കാണുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എഫേസ്യർ 1:21 പ്രകാരം എല്ലാവற்றிലും മേലായവൻ ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ. എല്ലാവற்றிനും മേലായവൻ, അല്പം മാത്രമല്ല, എല്ലാവற்றிനും മേലായവൻ, എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല സകല നാമത്തിനും അത്യന്തമീതയിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, എല്ലാ അധികാരത്തിൻ്റെയും മേൽ യേശു അത്യന്തമീത വീற்றிരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. കുറച്ചു മുകളിൽ മാത്രമല്ല, സകലത്തിനും മേൽ അധികാരമുള്ളവനായി യേശു സകലത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ളവനായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു, അത്യന്തമീത ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? സകലത്തിലും യേശു ഉയർന്നവനാണെന്ന്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Not near above, far above. Praise the Lord. Hallelujah. Far above. And the word. ഈ വചനം ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിൾ വേർഷനിൽ നാം വായിച്ചാൽ Glory, glory, glory. Amplified. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാറില്ല. ഓരോ വാഴ്ചയ്ക്കും, ഓരോ അധികാരത്തിനും, ഓരോ ശക്തിക്കും മേലായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ ഈ വല്ലമ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല, അതൊരു മുടിവില്ലാത്തതാണ്. ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫിലിപ്പിയർ 2:19 പ്രകാരം ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനു മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്ങാലൊക്കെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യും. യേശുവിനെ എല്ലാവറ്റിലും മേലാ ദൈവം ഉയർത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ നാമം എത്രമാത്രം ഉയർന്നതെന്ന് കണ്ടു. എല്ലാ നാവുകളും ദൈവത്തെ ഉയർത്തും ഈ നാമത്തിങ്കൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നാമത്തിങ്കൽ തോൽവിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നാമത്തിങ്കൽ വ്യാധിയില്ല. ഈ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരിക്കലും ജീവിതം തകർന്നു പോകുകയില്ല. മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് യേശുവിന്റെ നാമം. വാനത്തിലും ഭൂമിയിലും എത്രമാത്രം മഹത്വമുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. രണ്ടാമതായി നാം ഇവിടെ കാണുവാൻ പോകുന്ന കാര്യം, യേശുവിന്റെ നാമത്തെ നാം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുകയില്ല. വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ പോരാട്ടം ഉണ്ടാകുകയില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വല്ലമയുണ്ട്. ട്രാഫിക് പോലീസ്, കോൺസ്റ്റബിൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചൊരു കൂട്ടമായി നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും തനിത്തനി പദവികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അതേപോലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശേഷമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസം എല്ലാവരിലും കാണും. പക്ഷേ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മല പോലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. റോമർ 12:3 വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു. വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചവർക്ക് യേശുവിന്റെ നാമം ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള അധികാരം നാം എന്തുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അതേപോലെയാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴമും. ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, പക്ഷെ ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അധികാരത്തെ നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ലഭ്യമാകുവാൻ കഴിയൂ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആ അധികാരത്തെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.
ഹല്ലേലൂയ. ആ അധികാരത്തെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എത്രമാത്രം ഉയർന്നവൻ അവൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അത് ഈ ലോകമോ പ്രപഞ്ചമോ സാത്താനോ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. ഹല്ലേലൂയ. മാർക്ക് 9:7 എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്, എപ്പോഴാണ് ഈ വാഴ്ച, അധികാരം, ശക്തി യേശുവിന് ലഭിച്ചു എന്ന് എപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്? നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ വചനത്തിൽ മാർക്ക് 9:7 ഈ വചനത്തിൽ പിന്നെ ഒരു മേഘം വന്ന് അവരുടെ മേൽ നിഴലിട്ടു, ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ, ഇവന് ചെവി കൊടുപ്പിൻ എന്ന് മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടായി. ഈ വചനം മൂലമാണ് സകലരും ഈ ലോകത്തിൽ ഇടയായിത്തീർന്നത്. അതുപോലെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതിയും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദൈവമക്കളും ഈ അധികാരം ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് സാത്താനും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദയവ് ചെയ്ത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്തുമാത്രം വല്ലമുണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതിൽ മേന്മയായത് ഒന്നുമില്ല. ഈ നാമത്തിൽ ഒരിക്കലും തോൽവിയില്ല. ഈ നാമത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എത്രമാത്രം മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ച് എഫേസ്യർ 1:22 കടന്നു വരിക. സർവവും അവന്റെ കാൽ കീഴാകെ വെച്ച് അവനെ സർവത്തിനും മീതെ തലയാക്കി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? യേശുവാണ് എല്ലാവറ്റിലും മേലായ ദൈവം. ഇല്ല, ഇല്ല, ഇല്ല. ഈ ലോകത്തിൽ അവനെ ജയിക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല. അനേകർ പറയാറുണ്ട് യേശുവാണ് എനിക്കെല്ലാമെന്ന്. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നമ്മെ അവൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയാതിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നാം അറിയാതിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുന്നു, സകലവും അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കി എല്ലാ ദൈവസഭയും അവനെ തലയാക്കി. ഇതാണ് പരിപൂർണം. ഈ പരിപൂർണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇരിക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയുമോ? യേശു എല്ലാവറ്റിലും മേലായവൻ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവറ്റിനെയും അവന്റെ പാദത്തിന് കീഴായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവനാണ് ആലയത്തിന്റെ തല. യേശുവിന്റെ ശരീരമാണ് സഭ. സഭയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു. തലയാണ് യേശു ക്രിസ്തു. നാമാണ് ശരീരമാണ് സഭ. ഇതെല്ലാം അവന്റെ പാദത്തിന് കീഴിലിരിക്കുന്നു. അതായത് എല്ലാ സഭയ്ക്ക് കീഴായിരിക്കും. നാമാണ് ആ സഭ, ആ ആലയം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെല്ലാം ആദ്യമേ നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇതെല്ലാം നിറവേറിയിരിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ കാലിന് കീഴിൽ പിശാചിനെ ഇടുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കരുത്. ഇതാദ്യമേ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സാത്താൻ നമ്മുടെ കാലിൻ കീഴിലിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് പിശാചിന് നമ്മെ മേൽക്കൊള്ളുവാനുള്ള അധികാരം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെല്ലാം നിങ്ങൾ പോകുന്നുവോ, ഒരു പട്ടണത്തിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ ഗ്രാമങ്ങളിലോ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ ആലയത്തിലോ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകുവാനിടയായാലും യേശുവിന്റെ നാമത്തെ, ശക്തിയെ, അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി തീരണം. എഫേസ്യർ 1:12 ഇപ്രകാരം അവന്റെ പാദത്തിൻ കീഴ് സകലവും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഭയിൻ കീഴ് എല്ലാം. സഭ എന്നാൽ എന്ത്? നാമാണ് ആ ആലയം. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ഞാൻ ഒരു കാർപ്പറ്റിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് എന്റെ പെരുവിരലിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാണോ? അതെ, അത് ശരിയാണ്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാർപ്പറ്റിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് സഭ. ദൈവത്തിന്റെ കാലടിയിലിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഓരോന്നും ആലയത്തിന് താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ ആലയത്തെ, സഭയെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു. അതായത്
നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അവന് നന്നായി അറിയാം. ആർക്കെല്ലാം അവനെ എതിർക്കുന്ന ശക്തി ഉണ്ടെന്നും അവന് നന്നായി അറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസഭയായ ആലയത്തിനെതിരായ സാത്താനെ മറികടക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്നും അവന് നന്നായി അറിയാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. COVID-19 ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പാസ്റ്റർ ക്രിസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: ഇത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് വരികയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരവും അവകാശവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉപയോഗിക്കും അധികാരം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് വരികയില്ലെന്ന് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാറ്റിനും മീതെ യേശു വീറ്റിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളും എല്ലാവറ്റിനും മേലായി അമർന്നിരിക്കുന്നു. അത് എല്ലാവറ്റിനും മേലായി അമർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളും സകലവും നമുക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതെ, സകലവും നമുക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ആലയത്തിന് താഴെയായി. അതവന് നന്നായി അറിയാം. ഇപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് നമ്മളുടെ പെരുവിരലിന്റെ താഴെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? പെരുവിരൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഭാഗമാണ്. ദൈവവചനം പറയുന്നു, നാം യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ്. സുഖത്തെ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, സൗഖ്യത്തെ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ വൈറസ് നശിച്ചു പോകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അസിറിയ രാജാവിന്റെ അശുദ്ധാത്മാവിനെ പോലുള്ള എല്ലാ അന്ധകാര പിശാചിനെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ, പട്ടണങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കുന്നു. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം ഈ അധികാരത്തെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാത്താനാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് നാം അല്ല ഒരിക്കലും. യേശു ജ്ഞാനസ്നാനം എടുത്തപ്പോഴേ, വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചപ്പോഴേ അവനറിയാം. മലയിന്മേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യേശു മറുരൂപമായപ്പോഴും അവനറിയാം. അതെ, അതേപോലെയാണ് നാമും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർക്കുക. ഒരു ശക്തിക്കും നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഏതൊരു സാത്താനും നിങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ അധികാരത്തോടെ എന്തു പറയുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അത് നടക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. മുമ്പ് തന്നെ യേശുവിനാൽ ഇതെല്ലാം നിറവേറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ബലഹീനതകളെയും ഞാൻ വിലക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെയേ നടക്കും. അയ്യോ, എന്തു ചെയ്യും എന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറയരുത്. യേശു തന്നെ അധികാരത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ, ദൈവം തന്നെ അധികാരത്തെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ അറിയാം ഓരോന്നും യേശുവിന്റെ കാലിൻ കീഴിരിക്കുന്നു എന്നും ഓരോന്നും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കീഴായി ഇരിക്കുന്നു എന്നും. സോ എനിക്ക് കീഴായിരിക്കുന്നെന്നും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റരുത്. ഏതൊരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. യാതൊരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ വ്യാധിയും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശു നമുക്കായി നൽകി തന്ന ആ അധികാരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താനെ നമ്മൾ വിരട്ടി ഓടിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റരുത്. ഏതൊരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. യാതൊരു ആന്റിബയോട്ടിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ വ്യാധിയും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
യേശു നമുക്കായി നൽകി തന്ന ആ അധികാരത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സാത്താനെ നമ്മൾ വിരട്ടി ഓടിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൈകളെ ഉയർത്തി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവിന്റെ അധികാരത്തെ നിങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വായിനാൽ ഉച്ചരിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തവരല്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അധികാരമുള്ളവരാണ്. അധികാരത്തെ പെற்றവരാണ് നിങ്ങൾ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. യേശുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യമായി വരുന്നവരാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഈ സഭയിൽ ആദ്യമായി വരുന്നവരാണെങ്കിലും, ജ്ഞാനസ്നാനം എടുക്കാത്തവരായാലും, വീണ്ടും ജനനം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ സാത്താനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഇന്നു മുതൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് ദയവായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുഴു ഹൃദയത്തോട്, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് നിങ്ങൾ പറയുക, യേശുവേ, അങ്ങാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ. അങ്ങയെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പാ, എന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ മരിച്ച് 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. അങ്ങാണ് എൻ്റെ ജീവൻ. എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി പൂർണ്ണ ഹൃദയമായി സമർപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ. ഇപ്പോൾ വ്യാധിയുള്ളവർക്കായി, ബലഹീനമുള്ളവർക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യാധികളും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ വ്യാധികളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പുറത്താക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. വളരെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും മതി വിടുതലിനായി. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വ്യാധിയോട് നിങ്ങൾ പോരാടേണ്ട. നിങ്ങൾ ദൈവ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. This might look very small and simple to you, but there is power in the name of Jesus. Praise the Lord. When your knife is sharp, you don't have to struggle with it. And so we know that God has healed you, and the way to keep what God has given to you is to testify about it. So we will be waiting for your testimony, what God has done for you or in the lives of your loved one. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മം ഉന്നിലും വിശേഷിച്ചത്, ഉന്നിലും വിശേഷിച്ചത്, ഉന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. മനുഷ്യനുള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മം ഉന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഉന്നിലും വിശേഷിച്ചത്, ഉന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്, ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്, ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. മനുഷ്യനുള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്, ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. യേശുവേ, നീ ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചവൻ. മനുഷ്യനുള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഒന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. എല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പാ, നിങ്ങൾ കർത്താവേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളിലും, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങയുടെ ആത്മാവ് പൊന്നിലും ഏറപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പൊന്നിലും വിശേഷിച്ചവൻ, പൊന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. മനുഷ്യനുള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പൊന്നിലും വിശേഷിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഈ നന്മകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കണമേ. അതെ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ, ആമേൻ. ഇപ്പോൾ വ്യാധിയുള്ളവർക്കായി, ബലഹീനമുള്ളവർക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യാധികളും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ കൈകളെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൽ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാ വ്യാധികളെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പുറത്താക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുണ്ടാകുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. വളരെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയാണെങ്കിലും മതി വിടുതലിനായി. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വ്യാധിയോട് നിങ്ങൾ പോരാടേണ്ട. നിങ്ങൾ ദൈവ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിനായി ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഒരു ചില അറിയിപ്പിനായി ഈ സമയം വേർതിരിക്കുന്നു. അത് കേട്ടതും നിങ്ങൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. ചില സഹോദരന്മാർ എന്നെ സന്ദർശിക്കുകയും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.